السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر خبرنامے میں میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رضا۔ میں ہوں نازیہ کمل۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شفیق خان۔ موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی۔ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ پاک فوج سیکیورٹی چیلنجز سے باخبر، قومی سلامتی کا تحفظ ہر قیمت پر یقینی بنایا جائے گا۔ سیاسی اور عسکری قیادت کا غیر متزلزل عزم، پاکستان کے خلاف کسی بھی قسم کے جارحانہ عزائم ناکام بنانے کے لیے ہر دم تیار۔ آرمی وار گیم کے اختتامی سیشن میں وزیر اعظم کی شرکت، پاک فوج کی آپریشنل تیاریوں پر مکمل اطمینان کا اظہار۔ خطے میں استحکام کے لیے پاک فوج کا کلیدی کردار ہے، وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو واضح پیغام۔ آخری خارجی دہشت گردی کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی۔ عوام کے تحفظ اور ملکی بقا کے لیے خفیہ معلومات کی بنیاد پر آپریشنز کیے جاتے ہیں۔ پاک فوج نے 46,000 کلومیٹر علاقے سے دہشت گردوں کا صفایا کیا۔ کوئی ایسا علاقہ نہیں جہاں دہشت گردوں کی عملداری ہو۔ عزم استحکام کے لیے تمام فریقوں کا اتفاق رائے ضروری، DGISPR کی نیوز کانفرنس۔ پاک فوج قومی ادارہ، کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں، خود احتسابی نظام ثبوتوں اور شواہد پر کام کرتا ہے۔ کوئی بھی شخص کسی ایسے فرد کو جو آرمی ایکٹ کے تابع ہو ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرے تو قانون اپنا راستہ خود بناتا ہے۔ کورٹ مارشل کے دوران ملزم کو شفاف ٹرائل کی مکمل سہولت فراہم کی جاتی ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف ٹھوس شواہد کی بنا پر آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی جاری ہے۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی نیوز کانفرنس۔ دہشت گردوں کو سرحد پار سے سہولت کاری، افغانستان میں تبدیلی کے بعد سہولت کاری میں اضافہ ہوا۔ بلوچستان میں معاشی اور معاشرتی ترقی دشمنوں کو برداشت نہیں، دہشت گردوں کا پیچھا کیا جا رہا ہے۔ نہتے معصوم شہریوں کو بیرونی فنڈنگ کے بل پر نشانہ بنایا جاتا ہے۔ بلوچستان کے حوالے سے بنائے گئے جھوٹے بیانیے کے پیچھے بیرونی ہاتھ ملوث ہیں، DGISPR۔ نوجوانوں کو بااختیار بنانا حکومت کی ترجیح، وسائل اور مواقع فراہم کرنے کے لیے پرعزم۔ اسلام آباد میں گوگل فار پاکستان آگے بڑھو کی تقریب، وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی IT ماہرین کو گورننس اور ڈیجیٹائزیشن کے حوالے سے تجاویز دینے کی دعوت۔ ڈیجیٹائزیشن سے کرپشن کا خاتمہ، محصولات میں اضافہ اور وسائل کا مؤثر استعمال یقینی ہوگا، وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ صرف پنجاب میں نہیں، باقی صوبوں کے بچے بھی میرے بچے ہیں۔ تمام وزرائے اعلیٰ کو یہ پروگرام جو اپنے اپنے صوبوں میں شروع کرنا چاہیے۔ پاکستان کا مستقبل ہے، اس میں یہ ڈویژن کہ یہ پنجاب ہے، یہ خیبر پختونخوا ہے، یہ سندھ ہے، یہ بلوچستان ہے، اس تفریق سے ہٹ کے جو یہ آنے والی نسلیں ہیں، ہمارا فیوچر جو ہمارے سامنے بیٹھا ہے، وہ ہم سب کی کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے۔ نونہال ہمارا کل، پنجاب کے سرکاری اسکولوں میں بہترین سہولتیں فراہم کرنے کا عزم۔ اچھی صحت، بہترین تعلیم کی فراہمی بچوں کا بنیادی حق۔ چیف منسٹر اسکول نیوٹریشن پروگرام کا آغاز، ڈیرہ غازی خان میں افتتاحی تقریب۔ دوسرے صوبوں کو بھی اسکولوں میں نیوٹریشن پروگرام شروع کرنا چاہیے، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا خطاب۔ چیف منسٹر اسکول نیوٹریشن پروگرام پنجاب کے 3 اضلاع میں شروع۔ پہلے مرحلے میں 6 ارب روپے مختص، 5,000 سے زیادہ اسکولوں کے 4 لاکھ طلباء کو دودھ کی فراہمی۔ ڈیرہ غازی خان، راجن پور اور مظفر گڑھ کے طلباء کو روزانہ فی کس 175 ملی لیٹر دودھ ملے گا۔ خالی ڈبوں کی ری سائیکلنگ سے ہونے والی آمدن بھی اسکولوں پر ہی خرچ کی جائے گی۔ ہو سکی تیرے رخ پہ نہ قرباں اگر، اور کس کام آئے گی یہ زندگی، اپنے خون سے بھرتے رہیں گے صدا تیرے گل رنگ چہرے کی تابندگی۔ دفاع وطن، مسلح افواج اور قوم کا عزم، غازیوں اور شہداء کو قوم کا سلام۔ 59واں یوم دفاع کل پورے جوش و جذبے سے منایا جائے گا۔
ہمارے شہداء ہمارا فخر، صدر آصف علی زرداری کا کیپٹن محمد علی قریشی شہید کی خدمات اور بہادری کو خراج عقیدت۔ لاہور میں شہید کیپٹن کے اہل خانہ سے ملاقات، شہید کے جذبہ حب الوطنی اور اثار کو سراہا۔ قوم شہداء اور ان کے خاندانوں کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھے گی، صدر مملکت۔ شہریوں کے حقوق کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری، جلسے کے نام پر شہروں پر حملے کی اجازت ہرگز نہیں دی جا سکتی۔ اپوزیشن آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر جلسہ کرے، انتظامیہ کے ساتھ تعاون ریاستی اور شہری املاک کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا سینٹ میں اظہار خیال۔ فیک نیوز سے نمٹنا ضروری، سوشل میڈیا کے ذریعے مایوسی پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہم نے ملک اور قوم کی خاطر سیاسی سرمایہ کی قربانی دی، کاروبار دوست پالیسیوں کو فروغ دیا، ملک میں اعتماد کی فضا کو پروان چڑھایا۔ یقین ہے امن و استحکام کے بغیر ترقی ممکن نہیں۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا اسلام آباد میں سی ای او سمٹ سے خطاب۔ بانی پی ٹی آئی نے سیاسی ماحول کو آلودہ کیا، لوگوں کے ذہنوں میں نفرت بھری، جلسوں میں نام لے کر الزام تراشی کی، ملک کو سیاسی اور معاشی عدم استحکام کا شکار کیا۔ ہر شعبے میں اصلاحات وقت کا تقاضا ہے، معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے کی ضرورت ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا سی ای او سمٹ سے خطاب۔ سپریم کورٹ نیب ترمیم انٹرا کورٹ اپیل کا محفوظ فیصلہ کل سنائے گی۔ نیب ترمیم کے اس فیصلے پر انٹرا کورٹ اپیل وفاقی حکومت نے دائر کی۔ بانی پی ٹی آئی کی اپیل پر نیب ترمیم کو 2-1 کی اکثریت سے کالعدم قرار دیا تھا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے اپیل کی سماعت کی تھی۔ پاک چائنا انویسٹمنٹ کمپنی اقتصادی ترقی میں اہم شراکت دار، سی پیک فیز 2 میں صنعتی ترقی اور کاروبار کی منتقلی ترجیحی شعبے ہوں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پاک چائنا انویسٹمنٹ کمپنی لمیٹڈ کے وفد سے گفتگو۔ پی سی آئی سی کا تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے پاکستان کے ساتھ تعاون جاری رکھنے کا عزم۔ ہم کوئی غلام ہیں، خیبر پختونخوا میں انگریزوں کے گھوڑوں کی راہگزر کی بحالی پر 5 کروڑ روپے خرچ کرنے کا منصوبہ، وزیر اعلیٰ نے صوبے کو استبل بنا دیا۔ کرکٹ، ہاکی اور فٹ بال جیسے مقبول کھیل بری طرح نظر انداز، پچھلے کئی سال سے خیبر پختونخوا قومی کھیلوں میں مسلسل پیچھے، علی امین گنڈا پور کی تمام توجہ اشرافیہ پر، نوجوان مایوس ہونے لگے۔ پی ٹی آئی اسلام آباد کے ریڈ زون میں احتجاج کریں تو ٹھیک، ہم اپنے صوبے میں پرامن احتجاج کریں تو غلط۔ میئر پشاور اختیارات کو نچلی سطح پر منتقل کرنے کی دعوے داروں کی اصلیت۔ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی نظام 2.5 سال سے غیر فعال، نہ اختیارات اور نہ ہی فنڈز۔ ہمارے پرامن احتجاج پر لاٹھی چارج، تشدد اور آنسو گیس شیلنگ کی گئی۔ میئر پشاور زبیر علی کی نیوز کانفرنس۔ شہر میں طلب کرے جو کوئی علاج تیر کی، صاحب اختیار ہو آگ لگا دیا کرو۔ پی ٹی آئی حکومت نے خیبر پختونخوا میں اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنا بھی جرم قرار دے دیا۔ خیبر پختونخوا حکومت کا بلدیاتی نمائندوں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ، سی سی ٹی وی فوٹیج سے ملزموں کی نشاندہی کر کے گرفتار کیا جائے گا، پشاور پولیس کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکیں گے، گورنر خیبر پختونخوا کا علی امین گنڈا پور کو چیلنج۔ بار بار اسمبلی اجلاس اسی خوف سے ملتوی کیا جا رہا ہے۔ امن و امان کی مخدوش صورتحال اور صوبائی حکومت کی مجرمانہ خاموشی پر بھی سوال اٹھا دیا۔ صوبے میں کرپشن کا دورہ، ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے پیسے لیے جا رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی این آر او کے لیے بے چین، ہواری سلاخوں کے پیچھے رکھنے کے خواہاں، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی۔ اسرائیل کی خیمہ بستی پر وحشیانہ بمباری، الاقصی شہید اسپتال کے قریب 4 بے گھر فلسطینی شہید،
مغربی کنارے کے علاقے توباس میں صہیونی فورسز کا حملہ، 5 فلسطینی شہید، 1 شدید زخمی، گاڑی تباہ۔ 24 گھنٹے کے دوران 17 فلسطینی شہید۔ جنین کے مشرقی علاقے سے شہری انخلا پر مجبور۔ 4000 فلسطینیوں نے گھر بار کو جبری طور پر چھوڑ دیا۔ اسرائیلی مقبوضہ مغربی کنارے میں شہریوں کے خلاف جرائم کا مرتکب اقوام متحدہ۔ ٹینس گرینڈ سلیم یو ایس اوپن، برطانیہ کے جیک ڈریپر اور اٹلی کے جانک سنر سیمی فائنل میں پہنچ گئے۔ خواتین سنگلز میں امریکہ کی جیسیکا پیگولا اور جمہوریہ چیک کی کیرولین میچووا کی لاسٹ 4 میں رسائی۔ پیگولا کی عالمی نمبر 1 پولینڈ کی ایگا شویٹک کو اپ سیٹ شکست۔ پیرس اولمپکس میں پاکستان کے واحد ایتھلیٹ حیدر علی کل میدان میں اتریں گے۔ F-37 کیٹیگری ڈسکس تھرو میں گولڈ میڈل جیتنے کے لیے پرامید۔ پیرا اولمپک گیمز میں حیدر علی نے پاکستان کے لیے 1 گولڈ میڈل سمیت 3 میڈلز جیت رکھے ہیں۔ اور پیرالمپکس میں چین کے پیرا ایتھلیٹس میڈلز کی دوڑ میں سر فہرست۔ مینز ویل چیئر ٹینس ڈبلز میں نیدرلینڈز نے طلائی تمغہ جیتا۔ خواتین کی پاور لفٹنگ میں چین کا گولڈ میڈل۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ آپ رہیے پی ٹی وی نیوز کے ساتھ۔ میں نے تو تمہیں اس دن اللہ کے سپرد کر دیا تھا جس دن تم نے خاکی وردی پہنی تھی۔ میرے ان بہادر بیٹوں نے اپنا تن من مجھ پہ وار دیا، دشمن کا ہر وار سہ کر میرا نام کیا، سب سے بڑھ کر تیرے جیسا نہیں میری مٹی پر، مر مٹے ہو اپنی ماں پر، تو بیٹا تھا تجھے کرنا تھا، تو نے فرض اپنا نبھانا تھا،
जब मैं देखती हूँ कि मैं एक शहीद की माँ हूँ तो मुझे सब कुछ भूल जाता है और मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ती हूँ कि मैं एक शहीद की माँ हूँ। मुझे मान है तेरी जुर्रत पर, तू फिदा हुआ धरती माँ पर। मुझे मान है तेरी जुर्रत पर, तू फिदा हुआ धरती माँ पर। तू कट गया और जहाँ से गया, मेरी झोली में आकर सो गया। मेरे नाम से होगा तू सुर्खरू, तू बेटा था तुझे करना था, तूने फर्ज अपना निभाना था। आज के दिन अपने शोहदा को पूरी कौम सलाम पेश करती है। ब्रेक के बाद खबरनामे में खुशामदीद। पाक फौज सिक्योरिटी चैलेंजेस से बाखबर, कौमी सलामती का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर यकीनी बनाया जाएगा। सियासी और अस्करी क़यादत मुल्क के खिलाफ किसी भी किस्म के जारहाना अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए हर दम तैयार है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में आर्मी वॉर गेम के इख्तितामी सेशन में शिरकत की। वज़ीर आज़म को पाक फौज की पेशावराना तैयारियों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। वज़ीर आज़म ने पाक फौज के ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखने और तज़वीराती इस्तेहकाम के लिए मुसल्लह अफ़वाज का कलीदी किरदार है। वज़ीर आज़म ने जदीद तसव्वुरात और ढांचा जाती इस्लाहात की भी तारीफ़ की। कौमी खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अयादा करते हुए अस्करी क़यादत का कहना था कि मौजूदा सिक्योरिटी चैलेंजेस से पूरी तरह बाखबर हैं। पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी किस्म के जारहाना अज़ाइम को नाकाम बनाने की पूरी सलाहियत रखते हैं। पाक फौज कौमी इदारा है, इसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि कोई भी शख्स किसी ऐसे फर्द को जो आर्मी एक्ट के ताबे हो अपने जाती मकासद के लिए इस्तेमाल करे तो कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। उन्होंने कहा कि कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। DGI-SPR की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की तफसील बता रहे हैं राना शहजादुस्सलाम। ISPR हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए मुसल्लह अफवाज के तर्जमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान आर्मी एक कौमी फौज है, इसका कोई सियासी एजेंडा नहीं है। उन्होंने कहा कि फौज में अगर कोई शख्स अपने जाती एजेंडे की तकमील करता है तो फौज का मुअस्सर खुद एहतसाबी निज़ाम हरकत में आ जाता है। उन्होंने कहा कि फौज में बिला तफरीक एहतसाबी कार्रवाई दूसरे इदारों के लिए भी काबिल तकलीद मिसाल है। पाक फौज में वाज़े इत्तफाक़ राय है कि फ़ौज को बहसियत एक कौमी और रियासती अदारे के तौर पर किसी भी मखसूस सियासी मफाद की तकमील के हसूल के तौर पर इस्तेमाल से महफूज रखा जाएगा। पाकिस्तान आर्मी एक कौमी फ़ौज है और इसका कोई सियासी एजेंडा नहीं है, ना ही ये किसी सियासी जमात की मुखालिफ है और ना ही तरफदार। अगर फ़ौज में कोई शख्स अपने ज़ाती मफादात के हसूल के लिए काम करता है या अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए किसी एक मखसूस सियासी एजेंडे को परवान चढ़ाता है तो पाक फ़ौज का खुद एहतसाबी का निज़ाम हरकत में आ जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद केस इस बात का मुँह बोलता सबूत है कि पाक फ़ौज ज़ाती और सियासी मफादात के लिए की गई खिलाफ वर्जियों को किस कदर संजीदगी से लेती है। फ़ौजी कानून के मुताबिक कोई भी शख्स अगर किसी फ़र्द को या अफराद को जो आर्मी एक्ट के ताबे हों उनको अपने ज़ाती या सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करे और उसके सबूत और शवाहिद मौजूद हों तो कानून अपना रास्ता खुद बना लेगा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने एक सवाल पर कहा कि इंसदादे दहशत गर्दी के खिलाफ जारी जंग मंजूर शुदा और मरबूत हिकमत अमली के तहत हो रही है। उन्होंने कहा कि किसी शहरी का खून रायगा नहीं जाएगा। बलूचिस्तान के अमन दुश्मनों से रियासत आहनी हाथों से निपटेगी। 25-26 अगस्त की रात को दहशत गर्दी के जो वाक़यात हुए वो इसी मज़मूम बैरूनी एमा
اور فنڈنگ پر کیے جانے والے جاری شدہ کھیل کا حصہ تھے۔ یہ کرنے اور کروانے والوں کا اسلام سے، انسانیت سے، بلوچ روایات اور اقدار سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شہریوں کی جان و مال اور بلوچستان کی ترقی کے دشمنوں سے ریاست آنی ہاتھوں سے نمٹے گی اور ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک اور سوال پر کہا کہ دہشت گردوں کو سرحد پار سے سہولت کاری ایک بڑا مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو واضح پیغام دیتے ہیں کہ ظالموں کو ہر صورت کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ 46,000 کلومیٹر سے زیادہ اس کو کلیئر کرا چکی۔ دیر از نو گو ایریا ان پاکستان۔ اگست 2021 کے بعد سے جو فتنہ الخوارج ہے اور دہشت گرد ہیں، ان کی جو سہولت کاری ہے وہ بڑھ چکی ہے جب سے افغانستان میں تبدیلی آئی۔ اور یہ سہولت کاری جو سی ہے، یہ چاہے ٹریننگ کیمپس کی شکل میں ہو، چاہے یہ لاجسٹک سپورٹ کی شکل میں ہو، چاہے یہ افغان شہریوں کا خود فتنہ الخوارج اور دہشت گردوں میں شامل ہونے کی شکل میں ہو۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس برادر پڑوسی اسلامی ملک کو جس نے ہمیشہ اس کا ساتھ دیا ہے، اس کے اوپر خارجین کو قطعاً فوقیت نہ دے۔ مسلح افواج کے ترجمان نے کہا کہ کمزور معیشت کا مکمل ادراک ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسی سوچ کے تحت مسلح افواج نے اپنی دفاعی بجٹ میں واضح کمی کی ہے۔ گزشتہ مالی سال میں فوج اور اس کے ذیلی اداروں نے 360 ارب روپے کی رقم ٹیکس اور ڈیوٹیز کی مد میں ادا کی ہے۔ ایک اور سوال پر ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ آخری دہشت گرد اور فتنہ الخوارج کے مکمل خاتمے تک یہ جنگ جاری رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے عوام میں احساس محرومی کا جھوٹا اور بے بنیاد بیانیہ پھیلایا جا رہا ہے جو کہ حقائق کے مکمل منافی ہے۔ رانا شہزاد اسلام، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، راولپنڈی۔ نوجوانوں کو ہنرمند اور با اختیار بنانا حکومت کی ترجیح ہے۔ ڈیجیٹائزیشن سے کرپشن کا خاتمہ، محصولات میں اضافہ اور وسائل کا مؤثر استعمال یقینی ہوگا۔ وزیر اعظم کی اسلام آباد میں گوگل فار پاکستان آگے بڑھو کی تقریب میں شرکت، تفصیل بتائیں گے شاہ رخ شفیع اپنی رپورٹ میں۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے گوگل کی عالمی اور پاکستان میں خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ آئندہ 5 سال میں آئی ٹی کے شعبے میں $25 ارب کی برآمدات کے ہدف کے حصول کے لیے مؤثر حکمت عملی پر کام کر رہے ہیں۔ نوجوانوں کی تعلیم و تربیت اور انہیں با اختیار بنانے کے لیے تمام وسائل فراہم کرنا ہوں گے۔ وزیر اعظم نے آئی ٹی ماہرین سے کہا کہ وہ گورننس کے نظام کو پیپر لیس بنانے اور ڈیجیٹائزیشن کے لیے تجاویز دیں۔ We want touch a figure of $25 billion in the next 5 years. Give me way forward in the pathway, how to achieve this figure, how to promote SMEs in this country, small medium enterprises, the policy framework, freelancers, and I think this is our lowest hanging fruit other than agriculture and mines and minerals. I would invite all of you thresh out this way forward for Pakistan's bright future. وزیر اعظم نے کہا کہ نئے سیکرٹری آئی ٹی ایک پروفیشنل ہیں جن کی تقرری شفاف انداز میں کی گئی ہے۔ محمد شہباز شریف نے کہا کہ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کو فروغ دینا اور فری لانسرز کو آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کرنا ہماری ترجیح ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزیر مملکت شزا فاطمہ نے پاکستان میں گوگل کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا، وزیر اعظم کے ویژن کے تحت ملک میں ڈیجیٹائزیشن کے عمل میں گوگل کا کردار اہم ہے۔ نوجوانوں کو ہنرمند بنائیں گے تاکہ وہ اپنی اور ملک کی معیشت کی بہتری کے لیے کردار ادا کر سکیں۔ سری لنکا، بنگلہ دیش اور پاکستان کے لیے گوگل کے ریجنل ڈائریکٹر فرحان قریشی نے کہا کہ گوگل ڈیٹا انالیٹکس، اے آئی اور سائبر سیکیورٹی پر 4 سے 6 ماہ دورانیے کے کورسز کروا رہا ہے۔ گوگل کیریئر سرٹیفکیٹ کے تحت 45,000 وظائف دے رہا ہے، جس کا 50% خواتین کے لیے مختص ہے۔ گوگل کے صدر اسکاٹ بومانٹ نے اس موقع پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو گوگل کروم بک پیش کی۔ گوگل 2026 تک 5 لاکھ کروم بک مقامی طور پر تیار کرے گا۔ شاہ رخ شفیع، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ پنجاب بھر کے پرائمری اسکولوں میں زیر تعلیم بچوں کو غذائیت سے بھرپور دودھ فراہم کیا جائے گا۔ اس اقدام سے طلبہ کی ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا۔ ڈیرہ غازی خان میں اسکولز نیوٹریشن پروگرام کے افتتاح کی تفصیل بتا رہے ہیں شیراز دورانی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا کہ پہلے مرحلے میں ڈیرہ غازی خان، مظفر گڑھ اور راجن پور اضلاع کے 3,527 اسکولوں میں زیر تعلیم 4 لاکھ سے زائد بچوں کو روزانہ کی بنیاد پر غذائیت سے بھرپور دودھ کے پیکٹس تقسیم کیے جائیں گے۔
वज़ीर आला ने कहा कि सियासी मुखालफिन ने हमेशा बच्चों को पाकिस्तान का मुस्तकबिल तो करार दिया, लेकिन बदकिस्मती से इन बच्चों की फलाह का एक भी अमली काम न कर सके। सिर्फ पंजाब में नहीं, बाकी सूबों के बच्चे भी मेरे बच्चे हैं। तमाम वज़राए आला को ये प्रोग्राम जो अपने अपने सूबों में शुरू करना चाहिए। पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, इसमें ये डिवीज़न के ये पंजाब है, ये खैबर पख्तूनख्वा है, ये सिंध है, ये बलूचिस्तान है। इस तफरीक से हट के जो ये आने वाली नस्लें हैं, हमारा फ्यूचर जो हमारे सामने बैठा है, वो हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब वाहिद सूबा है जो नवाज शरीफ के विजन की बदौलत दीगर सूबों की निस्बत महंगाई कम करने में कामयाब हुआ। 34% तक जाने वाली महंगाई की शरह को पंजाब में सिंगल डिजिट 9% तक लाए हैं। उनका कहना था कि माँ होने की हैसियत से बच्चों के लिए इस इनकलाबी इक़दाम के इजरा पर खुशी महसूस कर रही हूँ। यहाँ पर बच्चों की जो ग्रोथ है उस तरह की नहीं है उनकी उम्र के हिसाब से जो होनी चाहिए। तो मैं ये चाहती हूँ कि ना सिर्फ आप अंदर से स्ट्रांग हो, बल्कि बाहर से भी बहुत स्ट्रांग नजर आओ लोगों को। दूध पियोगे ना, रोज पियोगे ना, वादा करते हैं ना, तो वादा पूरा करते हैं। इससे पहले वज़ीर आला ने गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल MC1 में न्यूट्रिशन प्रोग्राम का इफ्ताह किया। मरियम नवाज शरीफ ने हर क्लास में जाकर बच्चों में दूध के पैकेट्स तकसीम किए। वज़ीर आला बच्चों में घुल मिल गईं और उनसे सेहत और तालीम बारे दरियाफ्त किया। शिराज दुरानी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। मेरे महबूब वतन तुझ पे अगर जां हो निसार, मैं ये समझूंगा ठिकाने लगा सरमाया तन। दिफाए वतन मुसल्ह अफवाज और कौम का अज़्म, कौम 59वां यौम दिफा कल पूरे जोशो जज्बे और इस अज़्म की तजदीद के साथ मनाएगी कि पाक सरजमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं किया जाएगा। सितंबर 1965 की पाकिस्तान भारत जंग के दौरान दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने वाले तमाम शहादा और गाजियों को खिराज अक़ीदत पेश किया जाएगा। मुल्क भर में शहादा के मज़ारों पर सिविल और अस्करी हुकाम हाज़िरी देंगे। इस मौके पर ख़ुसूसी तक़रीबात में शहादा के अहले खाना के आज़म और हौसले को भी खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। कौम उन तमाम शहादा की हमेशा मक़रूज़ रहेगी जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर दिया। हम दिफाए वतन पर मामूर हर सिपाही को सलाम पेश करते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने लाहौर में कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी शहीद के लवाहिकीन से साथ ताज़ियत का इज़हार किया। उन्होंने कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी शहीद के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की खिदमात और बहादुरी को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए सदर मुमलिकत ने कहा कि गम की इस घड़ी में हमारी हमदर्दियाँ शहीद के अहले खाना के साथ हैं। सदर मुमलिकत ने कहा कि दहशत गर्दी के फितने को जड़ से उखाड़ने के लिए आखिरी दम तक कोशिशें जारी रखेंगे। आसिफ अली जरदारी ने शहीद कैप्टन के अहले खाना के जज्बा हुब्बुल वतनी और इसार को सराहते हुए कहा कि कौम शहदा और उनके खानदानों की कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी। यौम दिफा के मौके पर 1965 के तारीख साज मार्के में सुरखरू होने वाले गाजियों ने अपने एहसासात का इजहार करते हुए कहा है कि उस वक्त हर पाकिस्तानी में निहायत जोश और जज्बा था जिसकी वजह से हमने जंग जीती। पूरी कौम आज भी अपनी फौज के शाना बशाना खड़ी है। तो पता लगा कि इंडिया ने लाहौर और सियालकोट बॉर्डर पर अपना आर्मड फोर्स लगा दी, जिसकी वजह से हमें वापसी मूव करना पड़ा रायगढ़। जब उधर पता लगा कि 10 FF जो लगी है खेमकरन, तो उधर उनके 2 APC खराब थे। मुझे सीनियर JCO ने ऑर्डर दिया कि आप 2-3 VM इलेक्ट्रीशियन मुख्तलिफ ट्रेड के बंदे लेकर स्पैनर पेट्रोल पर उधर मूव करें। मैं जब उधर गया तो देखा 2 APC के बाकी खड़े हैं और उधर जब देखा तो सन्नाटा छाया हुआ था। 1965 की जंग में हम जो ना छमचौड़िया में थे। हमें पता चला भाई जो ना गुजरात तैयार हो के वहाँ से भी दुश्मन आ गया और वो गड़बड़ कर गया। भाई आप लोगों ने जंग में तैयार हो गया, हम सारे बिल्कुल ये कपड़े पहना दिए, समझे, सारा असला दे दिया। तो 4 बजे आके दुश्मन का मुकाबला करे जी वहाँ पर जाके छमचौड़िया में। अगर दुश्मन फिर पीछा चल लिया, जम्मू रोड पर पड़ के वो भेड़ बकरियों के आग लगा दिए, अपना जौड़िया पर हमने झंडा लगा दिया। 1965 में हर जवान में, हर अफसर साहिबान में बड़ा जोश और जज्बा था और हमने जज्बे से जंग जीती, जज्बे से ही हम लड़े
पूरी कौम अभी भी पाकिस्तान की फौज के साथ खड़ी है। कमांडर इन चीफ नूर खान साहब सिग्नल बनाते थे, हमें देते थे, हम उन्हें उस सिग्नल को कोड करते थे और जिस स्टेशन पे हम भेजते थे वो स्टेशन रिसीव करके डिकोड करके और फिर जिसको देना होता था उसको देते थे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि जल्द से जुलूस करना बुनियादी आईनी हक है। अपोजिशन आइन और कानून के दायरे में रहते हुए जल्द से जरूर करे। उन्होंने कहा कि जलसों की आड़ में अमन आमा खराब करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। सेनेट इजलास की तफसील फहद जावेद से। सेनेट का इजलास चेयरमैन सैयद यूसुफ रजा गिलानी की ज़ेर सदारत हुआ। वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबरी फराज के नुक्ता एतराज़ पर इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि जल्द से जुलूस करना बुनियादी आईनी हक है, लेकिन दीगर शहरियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना भी रियासत की जिम्मेदारी है। इजलास में विफाकी दारुल हुकूमत पुरअमन इज्तमा व अमनो आमा बिल मंजूर हो गया। बिल सेनेटर इरफान सदीकी ने पेश किया। निजकारी कमीशन बिल और क़याम टेली कम्युनिकेशन एपेलेट ट्रिब्यूनल बिल भी मंजूर हो गए। तवज्जो दिलाने नोटिस पर वजीर पार्लिमानी अमूर आज़म नज़ीर तारड़ ने बताया कि अब तक मंकी पॉक्स के 3 केस सामने आए हैं। हुकूमत ने बीमारी की रोकथाम के लिए तमाम हंगामी इक़दामात किए हैं। उन्होंने कहा कि टेस्टिंग किटें फराहम कर दी गई हैं। मंकी पॉक्स के इलाज के लिए हमारे पास माहिर डॉक्टर और तिब्बी अमला मौजूद है। सेनेट का इजलास जुम्मे की सुबह 10:30 बजे तक मुलतवी हो गया। फहद जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। कौमी असम्बली को बताया गया कि वफाक की जानिब से गुज़श्ता 10 वर्षों में पन बिजली के मुनाफे की मद में खैबर पख्तूनख्वा को 216 अरब रुपए की खतीर रकम फराहम की जा चुकी है। बलोचिस्तान के गयूर अवाम अमन दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। असम्बली इजलास की तफसील अरसलान असद की रिपोर्ट में देखिए। स्पीकर अयाज सादिक की सदारत में पार्लियामेंट हाउस में कौमी असम्बली इजलास में वक्फ सवालात में वफाकी वजीर आबी वसाइल डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने बताया कि वफाक को बिजली की फरोख से जैसे जैसे फंड्स मिलते हैं वो एक मुतफिका फार्मूले के तहत सूबों में तकसीम किए जाते हैं। गुज़श्ता 10 बरसों में वफाक ने खैबर पख्तूनख्वा को पन बिजली के खालिस मुनाफे की मद में 216 अरब रुपए फराहम किए, जो तमाम सूबों से ज्यादा हैं। जो पेमेंट हमने की है सर, वो 216 अरब रुपए की पेमेंट की है खैबर पख्तूनख्वा को सर। पंजाब को 73.45 अरब की पेमेंट की है और AJK को 6.4 अरब की पेमेंट की है। वजीर मजहबी अमूर चौधरी सालिक हुसैन ने बताया कि रवां साल हज इखराजात में 1 लाख रुपए कमी हुई, जो जल्द तमाम हुजाज कराम को वापस अदा कर दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब हुकूमत ने पाकिस्तानी हुजाज कराम की नई रिहाइशगाहों की तामीर के लिए मक्का और मदीना मुनव्वरा में जल्द अराजी फराहम करने की यकीन दहानी कराई है। डॉक्टर महरीन रजाक भुट्टो के सवाल पर वफाकी वजीर जाम कमाल ने बताया कि इस्लामाबाद के पिम्स हॉस्पिटल के मुस्तकिल सरबराह की तकरीरी का मामला जल्द हल कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में हेल्थ कार्ड निजाम जल्द दोबारा शुरू किया जाने वाला है। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान ने तवज्जो दिलाओ नोटिस पर बताया कि मोटरवेज और कौमी शाहराहों की सर्विस एरियाज पर खाने पीने की अशिया की कीमतें कंट्रोल करना लोकल मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी है। वजारत भी इस चीज को यकीनी बनाएगी कि सर्विस एरियाज में कीमतें कंट्रोल में रहें। बलूचिस्तान से रुकने असम्बली जमाल खान रईसानी ने ऐवान की तवज्जो बलूचिस्तान की सूरत हाल पर मबजूल कराते हुए BLA जैसी दहशतगर्द तंजीमों पर वाज़ेह किया कि उनके मजमूम मकासद को पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले बलूचिस्तान के गयूर अवाम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। कौमी असम्बली का इजलास अब कल सुबह 11 बजे होगा। अरसलान सद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने दौलत मुश्तरका की सेक्रेटरी जनरल पेट्रिया स्कॉटलैंड से लंदन में मुलाकात की, जिसके दौरान इसहाक डार ने दौलत मुश्तरका के साथ पाकिस्तान की वाबस्तगी और पायदार तरक्की के एजेंडे में फ़ाल किरदार अदा करने के अज़्म का अहाता किया। नायब वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में कॉमनवेल्थ एशिया यूथ अलायंस सेक्रेटेरिएट के क़याम के लिए सेक्रेटरी जनरल की हिमायत को सराहा। सेक्रेटरी जनरल पेट्रिया स्कॉटलैंड ने पाकिस्तान के साथ मौसमियाती तब्दीली और नौजवानों के मसाइल पर ताउन की ख्वाहिश का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने सांफा में आइंदा माह होने वाली दौलत मुश्तरका के सरबराहान के इजलास के हवाले से मुश्तरका तरजीहात पर भी तबादला ख्याल किया।
سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل کیا اور بہت کم عرصے میں 30 دن کے عرصے کے اندر ہم نے یہ اسکیم نہ صرف بنائی بلکہ آج اللہ کا شکر ہے اکراس پنجاب اس کی پہلی بیلٹنگ ہے، اور جن لوگوں کے نام آج بیلٹنگ میں آئیں گے، جو پورا جس کے نام نکلے گا، ان کو پہلی ٹرانش جو ہے گھر بنانے کے لیے قرضے کی، سود فری قرضے کی، بلا سود قرضے کی، انٹرسٹ فری، وہ ان کو انشاءاللہ تعالیٰ 15 سپٹمبر کو مل جائے گا. اور یہ 15 لاکھ تک روپے کا لون ہے. 7 سال میں اس کی ساتھ آپ کو ادا کرنی ہے. اس میں انٹرسٹ بالکل نہیں ہے. اور جو 15 لاکھ روپے قرضہ لے گا اس کی 14,000 مہینے کی قسط ہے جو اس کو ادا کرنی ہے. اور 7 سال کے اندر یہ اماؤنٹ اس کی پوری ہوگی. اگر وہ 12 لاکھ لے گا تو اس کو 7 سال کے بعد 12 لاکھ ہی ادا کرنا ہے. اگر کوئی 14 لاکھ لے گا اس کو 7 سال کے بعد 14 لاکھ ہی ادا کرنا ہے. اور 15 لاکھ کوئی لے گا تو اس کو 7 سال کے بعد 15 لاکھ ہی ادا کرنا ہے. تو یہ اپنی طرح کی آئی تھنک یہ اپنی طرح کی واحد اسکیم ہے، اور اتنے بڑے اسکیل پہ ہم اس کو کریں گے انشاءاللہ تعالی. میرا دل ہے کہ میں اس کو لاکھ گھر پر ایئر ہم کریں، اس سے بھی زیادہ ہو، اللہ کرے میرے پاس اتنے وسائل ہوں. تو میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گی، نواز شریف صاحب کا شکریہ ادا کروں کہ انہوں نے ہمیں اس پہ گائیڈ کیا. وہ بہت خوش ہیں اس اسکیم کے اوپر، اور میں بہت خوش ہوں کہ جن لوگوں کے پاس ایک چھوٹا زمین کا ٹکڑا ہے، شہروں میں ہم نے اس کی 5 مرلے تک کی رکھی ہے، اور جو رورل ایریاز ہیں، گاؤں کے جو ایریاز ہیں، دیہاتی علاقے ہیں، اس کے اندر اگر آپ کے پاس 10 مرلے تک کا زمین کا ٹکڑا ہے لیکن گھر بنانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو وہ پیسے انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو دے رہے ہیں. اس پہ آپ کو 0 سود ہے، آسان اقساط ہیں. اور جو اس کی مہینے کی قسط ہے، وہ اگر آپ نے اس طرح کا گھر جو ہے وہ کرائے پہ لے لیا ہو تو وہ آپ کا کرایہ اس سے کہیں زیادہ ہوتا ہے. جو اس کی مہینے کی قسط ہے اس کو ہم نے یہ انشور کیا ہے کہ جو اس کے مہینے کی قسط ہے اس کو ہم کم سے کم رکھیں تاکہ عوام کی جو جیب ہے اس پہ زیادہ بوجھ نہ ہو. تو ونس اگین میں آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں، جس کے اندر ہمارے سیکرٹری ہاؤسنگ ہیں، ڈی جی فاٹا ہیں، پی آئی ٹی بی ہے، فیصل بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر. تو آج ہم اس کا آغاز، کیونکہ جو بیلٹنگ ہے وہ اکراس پنجاب تمام ڈسٹرکٹس کے اندر آج شروع ہو گئی ہے، لیکن میں یہ بیلٹنگ جو ہے وہ ڈیرہ غازی خان سے شروع کر رہی ہوں. اور ڈیرہ غازی خان کے اندر آج ماشاءاللہ جو جن کے نام آئیں گے بیلٹنگ میں، میں ان سب کو مبارکباد بھی دیتی ہوں، اور میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ قرضہ ان کے کام آئے گا اور ان کا گھر بنانے کا خواب پورا ہوگا. بہت شکریہ. جی فیصل. اور جو میڈم بیلٹ ہے ہمارا، اس بیلٹ کا کلیئر تھا یہ کہ طرف سے سارا ڈیٹا سسٹم پہ لوڈ کر دیا ہے. آپ میرے اس پہ اس کو شفٹ کریں گے ڈیٹا کو ہم لوگ بعد میں میڈم 8 الفا نمائندے کا آپ ڈیجٹ سے الفا بیٹ کہیں گے اپنے آس پاس لوگوں سے پوچھ کے ہم وہ ڈالیں گے سسٹم، اس کے مطابق میڈم وہ کریڈٹ اور 185 لوگ شارٹ لسٹ کرے گا ڈی جی خان کے لیے. میڈم تو میڈم میں اسکرین شیئر کر رہا ہوں، آپ کے سامنے ابھی اسکرین آئے گی. میڈم یہ ہمارا سسٹم ہے میڈم جو آن لائن ہے، یہ ڈی جی خان کے لیے اس میں نے بتایا میڈم 1778 ایلیجیبل ہمارے پاس اپلیکینٹس ہیں، اور میڈم 185 اس میں سے سکسیسفل ہونے ہیں. آپ میڈم اس کو نیچے کریں. اب یہ میڈم لیفٹ سائڈ پہ شفل ہے، یہ دیکھیں آپ دیکھیں پہلا محمد اسحاق نام کا بندہ ہے، اس کو میں شفل کروں گا تو ڈیٹا میڈم اس طرح شفل ہو جائے. شفل کریں شفل. اس میں کوئی سفارش نہیں ہے، ماشاءاللہ میرٹ پہ لوگوں کو مل رہے ہیں، مستحقین تک پہنچے گا انشاءاللہ. میڈم یہ ڈیٹا شفل کیا تو میڈم محمد اللہ، عاشق خان اور مصطفیٰ یہ شفل ہو گیا. میڈم ابھی میڈم یہ 8 ڈیجٹس الفابیٹس آپ میڈم آپ ہمیں ان پٹ کریں گے، اس کے بعد ہم میرٹ اسٹارٹ کریں گے. میڈم آپ میڈم پہلا کوئی الفابیٹ یا ڈیجٹ بتائیں. میڈم 8 آپ کو بتانے ہیں، میں نے باری باری 8 بتانے. میڈم آپ کو لکھیں 7 8 6 5 4 3 الفابیٹ بھی ہو سکتے ہیں میڈم. 3 2 1 2
मैडम आपने 7865432 मैडम 8 आपने डिजिट्स बताए हैं। अब मैडम आप सामने नीचे मैडम ये 185 लोग सेलेक्ट हुए जिसमें पहला नाम मैडम अब्दुल लतीफ का है, जिनका सीनेक्स नंबर 352026143685 है। ये इनका 5 महीने तक इन्होंने अप्लाई किया था। दूसरा नाम मैडम मोहम्मद रासिम है, जिन्होंने 10 महीने तक अप्लाई किया था। मदिया कादिर ने मैडम 5 महीने के लिए अप्लाई किया। अब्दुल सत्तार 5 महीने मैडम ये नीचे सारे मैडम ये 185 लोग नीचे अपने मैडम ये टोटल 185 लास्ट है। मैडम गुलाम हसन और उसके ऊपर शमीम बीबी ने मैडम ये अप्लाई किया 8 मरने के लिए। मैडम 185 लोग डीजी खान के मैडम ये लोग शॉर्टलिस्ट हुए जिसका मैडम मेरिट के अंदर ये सक्सेसफुल 185 लोग हैं जो मैडम ये हम लोग दे देंगे MFI को उनकी वेरिफिकेशन करके। मैडम उसके बाद इंशाल्लाह 15 सितंबर से आपने फरमाया मैडम 15 सितंबर से लोगों को लोन इंशाल्लाह मिलना शुरू हो जाएगा। मैडम आज हम बाकी एग्जाम में मैडम 6 बजे जी मैडम आज 6 बजे हम बाकी एग्जाम में भी मेरिट चला करेंगे हम लोग इंशाल्लाह। तो ये जिनके आपने नाम लिए हैं, ये जो सबके नाम मुझे अब नहीं रजिस्टर हो सके, मैं देख भी नहीं सकती, लेकिन उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। उनका एक बहुत पुराना ख्वाब पूरा हुआ होगा और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला वो बहुत जल्दी अपने घर बना के वहाँ शिफ्ट भी हो जाएंगे, उनको अपना घर अपनी छत मिल जाएगी और अल्लाह ताला नवाज शरीफ साहब को इसकी जज़ा दे। और बहुत बड़ा काम है। वंस अगेन आई वुड से कि इतने कम अरसे में 30 डेज के अरसे में इस चीज़ को ना सिर्फ डेवलप करना बल्कि उसको इम्प्लीमेंट कर देना, ये कोई छोटी बात नहीं है। अल्लाह ताला का शुक्र है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज अपनी छत अपना घर स्कीम की कुरानंदाजी की तकरीब में इस वक्त इज़हार ख्याल कर रही थी। उन्होंने कहा कि अपना घर अपनी छत स्कीम के तहत बिला सूद कर्ज फराहम किए जा रहे हैं। कामयाब अफराद को 15 लाख तक बिला सूद कर्ज दिया जाएगा। 7 साल में आसान अक़सात में ये कर्ज वापस करना होगा। आसान अक़सात पर कर्ज की फराहमी अवाम की सहूलत के लिए है। अवाम की फलाह अव्वलीन तरजीह है। खबरनामे में आगे बढ़ेंगे, कुछ दीगर खबरें शामिल करें। मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी के लिए हालात साजगार हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि हमारी तवज्जो मुल्क में महफूज कारोबार दोस्त माहौल को यकीनी बनाना है। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा मुल्क में कारोबार दोस्त माहौल के लिए राह हमवार की है। तफसील बता रहे हैं अली गुल। CEO समिट से खिताब करते हुए वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि FBR की डिजिटलाइजेशन के बाद फाइलर्स की तादाद में नुमाया इजाफा होगा। FBR की ये डिजिटाइजेशन का प्रोसेस अपने पाया तकमील तक पहुंचेगा तो फाइलर्स की तादाद में एक आपको वाज़े इजाफा नजर आएगा और जो टैक्स अदा करने वाले लोग इतना बोझ बर्दाश्त करते हैं वो बोझ उन पर इसलिए कम होगा कि कई 100 अरब रुपए साल की जो लीकेज है उसको बंद करने में मदद जो है वो मिलेगी। ग्रोथ अचीव करनी है तो ये गैप्स को ब्रिज करना पड़ेगा और एक होप का नैरेटिव भी लेके आना पड़ेगा। वफाकी वजीर इत्तलात ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने हमेशा मुल्क में कारोबार दोस्त माहौल के लिए राह हमवार की। कारोबारी बिरादरी हमारी कारोबार दोस्त पॉलिसियों से हमेशा मुस्तफीद हुई। सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से भी पूरा फोकस है इस गवर्नमेंट का कि जब तक वो उन हालात को भी ठीक नहीं किया जाएगा एंड जब हम अज़्म इस्तेहकाम की बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल दैट इज़ अ विजन फॉर ए सिक्योर एंड स्टेबल एनवायरनमेंट ताकि इस मुल्क में ईज ऑफ बिजनेस को इंकरेज किया जा सके। और ये प्राइम मिनिस्टर साहब का बहुत फोकस है कि ईज ऑफ बिजनेस को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। बट जब तक इस मुल्क में ईज ऑफ बिजनेस की एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं होगी ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। वजीर इत्तलात ने कहा कि मौजूदा हुकूमत की दुरुस्त पॉलिसियों के नतीजे में एतमाद की फिजा बहाल हुई और मुल्क डिफॉल्ट के खतरे से बाहर आया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जाने वाली मायूसी, फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा से निपटना जरूरी है। अली गुल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए अदम इस्तेहकाम, माशी बहाली और स्ट्रेटेजिक विजन की ज़रूरत है। वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का कहना है कि गैस के जरिए बिजली टैरिफ को कम करने के लिए काम कर रहे हैं। तवानाई के शोबे में टेक्नोलॉजी को लाने पर गौर किया जा रहा है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रही है मरियम मलिक।
पाकिस्तान के 100 कामयाब तरीन CEOs और सफारतकार के मौजू पर मबनी किताब की रोनुमाई की तकरीब से खिताब करते हुए वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि माजी में तरक्की के मौके ने हमारे दरवाजे पर दस्तक दी, मगर हम फायदा उठाने में नाकाम रहे। इसका बुनियादी सबब सियासी अदम इस्तेहकाम और पॉलिसी में अदम तसलसल रहा है। मुल्क को दोबारा तरक्की की राह पर डालकर उसे एक मजबूत मईशत में तब्दील करना हुकूमत का अज़्म है। अपने ऊपर हमें एतमाद करना है और दूसरों के ऊपर एतमाद करना है, और मिलकर हमने मुस्तकबिल की राहें बनानी भी हैं और सजानी भी हैं। और मुझे यकीन है कि अगर हम पावर ऑफ कोलैबोरेशन के साथ चलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो बीज लोगों के ज़हनों में कोलैबोरेशन के और ट्रस्ट के डालेंगे, ये आज से 10-20 साल बाद इस मुल्क की मईशत के लिए फलदार दरख्त की सूरत में फल भी देंगे और साया भी देंगे, जिससे गुर्बत का खात्मा होगा, बेरोजगारी का खात्मा होगा, बीमारी का खात्मा होगा। वफाकी वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा कि मुल्क में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को फरोख्त देकर कैपेसिटी पेमेंट्स को कम किया जा सकता है। बिजली के शोबे को डीरेगुलेट करने के लिए काम किया जा रहा है। तवानाई के शोबे में टेक्नोलॉजी को लाने के लिए गौर कर रहे हैं। We are sending out hundreds of thousands of students to get trained in machine learning and AI. We believe that these young men and women who right now aspire to go abroad can stay in the country and plug themselves in the global value chain. We have 3 objectives: access, affordability, and sustainability, in exactly the same descending order. मरियम मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। कुछ बात करेंगे गजा की सूरत हाल की। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने गजा जंगबंदी में पेशरफ्त न होने पर तशवीश का इजहार किया है। गजा की सूरत हाल से मुतालिक सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास में रुकन ममालिक ने इस बात पर तशवीश जाहिर की है कि करारदाद की मंजूरी के बावजूद इसराइल जंगबंदी नहीं कर रहा। सलामती काउंसिल में चीन के सफ़ीर येंगशांग ने इसराइली बर्बरियत की मजम्मत करते हुए आलमी बिरादरी पर जोर दिया है कि वो इसराइल को गजा के बाद मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी से रोके। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी सफ़ीर रियाज मंसूर ने कहा है कि इसराइल इस तनाज़े को फ़ौजी तरीके से हल करने की कोशिश कर रहा है और नस्लकुशी करके फ़लस्तीनी कौम को मिटाना चाहता है। इजलास में अमरीकी सफ़ीर ने कहा कि जंगबंदी के लिए मज़ीद सिफारती ज़राए इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। दूसरी जानिब गजा और मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली बर्बरियत का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान गजा पर सिहूनी हमलों में 17 फ़लस्तीनी शहीद और 56 जख्मी हो गए हैं। गजा में इसराइली बमबारी से 6 फ़लस्तीनी शहीद, जबकि मगरबी किनारे में एक गाड़ी पर सिहूनी फ़ज़ाई हमले में 5 फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। मगरबी किनारे में 8 रोज़ से जारी फ़ौजी ऑपरेशन में अब तक 40 फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा चुका है। 7 अक्टूबर से जारी इसराइली मज़ालिम में फ़लस्तीनी शहदा की तादाद 40,878 हो गई है, जबकि तकरीबन 94,500 जख्मी हो चुके हैं। उधर जर्मनी की वज़ीर ख़ारजा ने गजा की सूरत हाल के तनाजुर में अपने मशरक़ वस्ता के दौरे के दौरान सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से रियाद में मुलाकात की। उन्होंने गजा की पट्टी में जारी सूरत हाल पर गुफ्तगू में गजा जंगबंदी की आलमी कोशिशों को तेज़ करने पर जोर देते हुए इसराइल से फौरी जंगबंदी और इंसानी इमदाद की रसाई यकीनी बनाने का मुतालबा किया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मुसर्रत आलम भट्ट और सीनियर हुर्रियत रहनुमा शबीर अहमद शाह ने 1965 की जंग के उन शहदा को शानदार खराज अक़ीदत पेश किया है जिन्होंने ममलकत खुदादाद पाकिस्तान के दिफा के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया और भारत के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। KMS के मुताबिक यौम दिफा पाकिस्तान के मौके पर नई दिल्ली की तिहाड़ जेल से अपने पैगामात में उन्होंने कहा कि 6 सितंबर हिम्मत, शुजाअत और बहादुरी की एक लाजवाल दास्तान की याद दिलाता है, जब भारत ने 1965 में उस रोज़ रात की तारीकी में पाकिस्तान पर बुज़दिलाना हमला किया, लेकिन पाकिस्तान की बहादुर अफवाज और गयूर अवाम ने इसे दंदान शिकन जवाब दिया। उन्होंने कहा कि एक मजबूत, मुस्तहकम और खुशहाल पाकिस्तान न सिर्फ खित्ते में अमन और सलामती बल्कि कश्मीरी अवाम की तहरीक आज़ादी का भी ज़ामिन है। मोदी हुकूमत ने मकबूजा इलाके पर अपने गैर कानूनी तसल्लुत को मजबूत करने के लिए मकबूजा इलाके के थानों में पैरामिलिट्री बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एहलकारों को तैनात कर दिया है, जिससे शहरों में खौफ व हिरास बढ़ गया है। कांग्रेस ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में मोदी हुकूमत के नारवा पॉलिसियों के हवाले से एक चार्जशीट जारी कर दी है। चार्जशीट में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में लोगों की आवाज़ दबाई जा रही है, तमाम इख्तियारात लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास हैं और वादों के बावजूद जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल नहीं किया जा रहा। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने जिला रामबन में एक रैली से खिताब में कहा कि मोदी हुकूमत ने न सिर्फ जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बल्कि कश्मीरियों के हुकूक और उनकी दौलत भी छीन ली है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेदर अपडेट के साथ मैं हूं कासिम अली।
ناظرین، آئندہ 2 روز کے دوران لاہور سمیت پنجاب کے مختلف حصوں میں مزید بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ تفصیل دیکھیے وردہ سلیم کی اس رپورٹ میں۔ لاہور کا مطلع مسلسل ابر آلود ہے اور شہری ان دنوں خوشگوار موسم اور گہرے بادلوں سے محظوظ ہو رہے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے لاہور مرکز کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران پنجاب کے مختلف اضلاع میں مزید بارشوں کا بھی امکان ہے، تاہم آئندہ چند روز میں لاہور کا موسم پھر سے گرم اور خشک ہونے کی توقع ہے۔ موسم کی موجودہ صورتحال کے مطابق لاہور میں آئندہ 24 گھنٹے کے دوران موسم زیادہ تر خشک رہے گا، جبکہ ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ آہستہ آہستہ جو آنے والے دنوں میں کم ہوتا جائے گا، تو جو حبس کی کیفیت ہے اس میں کافی خاطر خواہ کمی آئے گی۔ البتہ مغربی ہواؤں کا ایک سلسلہ جو ہے وہ 7 تاریخ کو پاکستان میں داخل ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے لاہور سمیت شمالی پنجاب میں ہلکی بارش کے امکانات ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج لاہور میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 ڈگری جبکہ کم سے کم 25 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق پنجاب کے تمام دریاؤں اور ندی نالوں میں پانی کا بہاؤ معمول کے مطابق ہے، تاہم ممکنہ بارشوں کے پیش نظر متعلقہ ادارے ہائی الرٹ ہیں اور کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ مانسون بارشوں کے پیش نظر شہریوں کے تحفظ کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ وردہ سلیم، پاکستان ٹیلی وی نیوز، لاہور۔ کھیلوں کی خبروں میں خوش آمدید اور سپورٹس بلیٹن میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد خان سے ریسلر اطہر زاہد نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ رانا مشہود احمد خان نے نیپال میں ہونے والی عالمی چیمپئن شپ میں قومی ریسلر کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور ان کے عزم اور محنت کی تعریف کی۔ چیئرمین رانا مشہود احمد خان نے پاکستان کے نوجوانوں کی صلاحیتوں پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نوجوان کھلاڑیوں کی حمایت حکومت کی اولین ترجیح ہے تاکہ وہ عالمی سطح پر ملک کا نام روشن کریں۔ اطہر زاہد 4 اکتوبر کو نیپال میں ہونے والی عالمی ریسلنگ چیمپئن شپ میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ پیرس اولمپکس میں ارشد ندیم کی ریکارڈ ساز کامیابی کے بعد اب پوری قوم کی نظریں پاکستانی پیرا ایتھلیٹ حیدر علی پر ہیں۔ پیرا اولمپکس میں پاکستان کے واحد ایتھلیٹ حیدر علی پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ وہ کل شیڈیول F37 کیٹیگری ڈسکس تھرو میں حصہ لیں گے۔ ٹوکیو پیرا اولمپک گیمز میں حیدر علی نے ڈسکس تھرو میں گولڈ میڈل اپنے نام کیا تھا۔ گجرانوالہ سے تعلق رکھنے والے حیدر علی 5ویں بار پیرا اولمپکس میں ملک کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے لانگ جمپ میں سلور اور برونز میڈل بھی جیت رکھا ہے۔ پیرا اولمپکس میں چین کے پیرا ایتھلیٹس میڈلز کی دوڑ میں سر فہرست ہیں۔ پیرس میں جاری ایونٹ کے مینز ویل چیئر ٹینس ڈبلز میں نیدرلینڈز کے سیم سکروڈ اور نیلز ونک نے طلائی تمغے اپنے نام کیے، جبکہ ڈچ جوڑی نے برطانیہ کے اینڈی لیپٹرون اور گریگری سلیڈ کو 6-1 اور 6-1 سے شکست دی۔ خواتین کی پاور لفٹنگ مقابلے میں چین کی گولنگ نے گولڈ میڈل جیتا۔ چائنیز پیرا ایتھلیٹ نے 123 کلو گرام وزن اٹھا کر اپنا ہی ریکارڈ توڑ دیا۔ آرچری میں بھارت کے ہرویندر سنگھا طلائی تمغہ جیتنے میں کامیاب رہے۔ پولینڈ کے لوکس دوسرے نمبر پر رہے۔ ناظرین، کھیلوں کی خبروں کے ساتھ ایک خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ آپ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔